नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 15 अक्टोबर 2025 बुधवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीती कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण वीडियोटी को देखले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर, महिला किणिबे कार टंका देबे सरकार। दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। दीपावली पूर्व महिला बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। फ्लैगशिप योजना सुभद्रा सारा राज्य में चर्चा साउंटुथिला। एबे महिला आउ एक बड़ योजना आसवाक जाउची। महिला को आत्मनिर्भर करने पे आरंभ हो नुआ योजना जार ना रहिबा आत्मनिर्भर महिला सुवाहक बा आम सुवाहक योजना। यही योजना अधीन राज्यर महिला को कार किणाई देबे सरकार। ऋण करी कार किणबे महिला आउ सबु सुध सुझिबे राज्य सरकार। महिला को आहुरी आत्मनिर्भरशील करने पे सरकार एभली योजना आरंभ करने जाउचंती। जो माने भी ऋण करी कार किणबा को चाहिए सेमानकु कार किणाई देबे राज्य सरकार। प्रत्येक महिला को 10 लाख टंका जाय ऋण जोगाई दिया। आउ जो महिला माने कार किणबा को ऋण नेबे ताहाको 5 वर्ष मध्यरे सुझी पारिबे। महिला माने लोन करी कार तो किणबे सत किंतु सबु सुध सुझिबे राज्य सरकार। परवर्ती खबर, जोगाण मंत्री बड़ घोषणा। एमानकु आउ मिलिबनी चाउल। आसंता मासरु एमानकु आउ चाउल मिलिब नाही। ई-केवाईसी करिनथिले आसंता मासरु बंद होइजिबो चाउल। एने मंगलवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। से कहिसंती एबे भी राज्यर 15,67,000 ई-केवाईसी करिनांती। ई-केवाईसी करिनथिबा लोक चाउल पाउछंती ताकु बंद करि दिया जिवो। जो माने ई-केवाईसी करिबे नाही सेमानक पई चाउल जिवो नाही। केंद्र सरकार ई-केवाईसी बंद करिसंती। समस्त बढ़ाइले आमे बढ़ाइबु। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी लिखित भाबे देले विचार कराजिबो। परवर्ती खबर, बाण गोदाम रे अतिरिक्त चढ़ाऊ। बेआईन बाण बिक्री नहीं पारलाखेमुंडी पुलिस अतिरिक्त चढ़ाऊ करिछि। एही चढ़ाऊ बेले लक्षाधिक टंकार बेआईन बाण जबत करिछि। एही दुई दोकान दुईटी गोदाम पारलाखेमुंडी सहरर रेली साहि रे रहिछि। पुलिस एही दुईटी गोदाम उपर मध्य चढ़ाऊ करी प्राय 50 लाख टंकार बाण जबत करिछि। तेबे घटनार वर्तमान सुधा काहारी को गिरफ करा जाय नाही। वर्तमान पुलिस एही दुई दोकान एवं गोदाम रे मौजूद थिबा बाण को आकलन करुछि। एहा परे बेआईन बाण कारबार रे जो माने संश्लिष्ट असंती सेमानक विरुद्ध रे मामला रुजु करी आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा कहिसंती। परवर्ती खबर, स्कूल छुट्टी घोषणा कले सरकार। जानतु केउ राज्य रे केते दिन रहिबो स्कूल छुट्टी। अक्टोबर मासटी भारत रे पार्वण ऋतु आसी थाए। चलित वर्ष विभिन्न राज्य रे स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। तेबे जानतु केउ राज्य रे स्कूल केबे बंद रहिबो। ए वर्ष दीपावली एवं अन्य पर्वपर्वाणी जोगु राजस्थान स्कूल गुडी को अक्टोबर 13 रु अक्टोबर 24 पर्यंत बंद घोषणा करा जायछि। एही समय मध्य सरकारी एवं बेसरकारी स्कूल उभय बंद रहिबो। उत्तर प्रदेश रे अक्टोबर 19 रविवार ठार अक्टोबर 23 गुरुवार पर्यंत स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। एथिरे अक्टोबर 20 रे दीपावली, अक्टोबर 22 रे गोवर्धन पूजा, अक्टोबर 23 रे भातृ द्वितीया अंतर्भुक्त। एहीपरि छात्र छात्री मोट 5 दिन छुट्टी पाइबे। परवर्ती खबर, चिलिका रे विदेशी पक्षी लागिलाणी भिड़। पक्षी सुरक्षा पाई 21 टीम नियोजित। चिलिका रे पहुंचिले विदेशागत पक्षी। चलित वर्ष चिलिका रे लक्षाधिक विदेशी पक्षी मानक समागम हेबो बोली लक्ष्य रखिछि वन विभाग। एहाकु आखि आगे रखी सुरक्षा को कड़ाकड़ी करिछि वन विभाग। चिलिका वनखंड वनांचल बालुंगा कार्यालय तरफुरु विभिन्न रेंज रे पक्षी सुरक्षा पाई 21 टीम गठित करा जायछि। टांगी रे 11, रंभा 2, बालुगां 4, नुआपड़ा 2, सातपड़ा 2 सहित लैंड मोबाइल टीम सुरक्षा दिगरे समग्र चिलिका रे घुरी बुलिबे। सेथिपई चिलिका रे प्रस्तुत होई रहिछि वन विभाग। पक्षी सुरक्षा दिगरे तीक्ष्ण नजर रखिछि वन विभाग। विदेश रु चिलिका मुहा एबे विदेशागत पक्षी शीत ऋतुर आगमन वर्तमान चिलिका उपरे पक्षी माने घुरी बुलुथबा देखिबाकू मिलिछि। अक्टोबर मासरे ही रंग बेरंगर विदेशागत पक्षी मानकू देखिबाकू मिलिथांती। किपरि चलित वर्ष चिलिका रे विदेशागत पक्षी मानकू सुरक्षा दिया जिवो से नहीं वन विभाग तत्परता देखा देइछि। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे छात्र छात्री धारणा। हॉस्टेल नाना अव्यवस्था अभियोग, फी कमाइबा पई दाबी। हॉस्टेल फी कमाइबा दाबी रे आंदोलन में बसिचंदी ब्रह्मपुर विद्यालय छात्र छात्री। बारंबार दाबी पर कहीं न शुणिबारु कुलपति को घेरिबा सह दीर्घ समय छात्र छात्री धारणा देइछंती।
10,000 ଟଙ୍କା ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନାକ୍ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଏହି ରୋଚକ ଖବର। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ପାୱାରତୋଳା ଗାଁର ଲୋକ। ଗାଁରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଷମାରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍। ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ଚଷମାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଚଷମା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଚଷମାକୁ ବି ଡିଜିଟାଲାଇଜ କରିବ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ବି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହୋଇପାରିବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚର ଆଣିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ନିଜେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ପିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସବ୍ କମିଟିରେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସରଞ୍ଜାମ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ମଜବୁତ କରି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ଭିତରେ ଓ ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବନି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଷ କରି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏଥର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଦେଲୁ। ତାଲିବାନର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ 200 ତାଲିବାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ 58 ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜୟୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ନଜରକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଧରଣର କପ୍ ସିରପ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। 5,100 ବୋତଲ କୋରେକ୍ସ ଜବତ। 20 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର କପ୍ ସିରପ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ବରେଇପାଲି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 5,100 ବୋତଲ ବେଆଇନ କପ୍ ସିରପ ଜବତ, 20 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ବରେଇପାଲି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, 40,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30ଟାରେ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋରେକ୍ସ ଆସୁଥିବା ନେଇ ବରେଇପାଲି ଓଆଇସି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ବାରିକ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡଲାଇନ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟା।
ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏହା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାତି 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହ ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ଆଦି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 170 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବେ 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ସାଉଦି ଆରବ ତିଆରି କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସହର। ଏମିତି ଏକ ସହରର ନିର୍ମାଣ ଯାହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ମାନବ ଜାତି ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲର ଆଧୁନିକ ସହର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ଆମେ କହୁଛୁ ସାଉଦି ଆରବର NEOM ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ 2017ରେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ସହର 100% ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହରରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ କୋଇଲା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସହର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆଗରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବନି, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରଟେଲର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍, 469 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଫ୍ରି। ଏୟାରଟେଲ ଆଣିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର। ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରଟେଲ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ, କାରଣ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ରିଚାର୍ଜ। ତେଣୁ ବିନା ରିଚାର୍ଜରେ ବି ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ କଲ୍? ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏୟାରଟେଲ ଦମଦାର ଅଫର, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରିଚାର୍ଜ, ଭରପୁର ଫାଇଦା ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ବି ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ରହିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏୟାରଟେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋର୍ଟାବିଲିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଫର ଆଣିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଓ ମେସେଜ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାନ୍ତାରା ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାହାବାହା। ରିଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଲେ ହେଲେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଦେଖିପାରିଲେନି। ରିଷଭ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ପୂର୍ବ ସିନେମା କାନ୍ତାରା ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ରିଷଭ ସେଟ୍ଟୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରିଷଭଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ସିନେମାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଡି ସିନ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବାଃ ବାଃ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଭିରେ କମେଡିର ତଡ଼କା ଲଗାଇଥିବା ଅଭିନେତା ରାକେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେପ୍ରେମୀ ଖୁବ୍ ହସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଥିବା ଏହି କଳାକାର ନିଜେ ଏହି ସିନେମାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶଂସାର ଫୁଲ ପିନ୍ଧିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରେଜ୍, ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ହ୍ରାସ, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ। ଦଶହରା ଅବସରରେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିବା ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିଲିଜ୍ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୋ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ନିର୍ମାତା ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ। ନିର୍ମାତା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ବୁଧବାର ଯାଏ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଗୁଗୁଲର ନୂତନତମ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଏହାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦାନୀ କନେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗୁଲ ସହିତ ମିଶି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ନୂତନ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବ। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଗୁଗୁଲ AI ହେବ 5 ବର୍ଷ।
2026 ରୁ 2030 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ $15 ବିଲିୟନ ନିବେଶରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1 ଗିଗାୱାଟ ସ୍କେଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଅପରେସନ, ଏକ ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ AI କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ କନେକ୍ସ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ଗୁଗୁଲ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଶନିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା, କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କେତେ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋଟ 3,99,352 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋଟ 1,83,758 ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସେନା ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେନା ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା 2022 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭାରତ ଯୋଡ଼େ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେନା ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ରୂପା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ଛାଡ଼ି ରୂପାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଗତ 9 ମାସରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୁନାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଝଡ଼ ଭଳି। 7 ରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 28,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,95,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା 1,65,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,85,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ରହିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ 4,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଗତି ଜାରି ରହିଲେ 2 ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, EMI ହେଲା ଶସ୍ତା। RBI ଡିସେମ୍ବର ହ୍ରାସ କରିବ ସୁଧହାର। ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିବ। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଡିସେମ୍ବରରେ ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ରେପୋ ହାର 5.25% ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏକ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 15 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଚଳନ୍ତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ 57 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 15 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଖୁସି ଦେଲା EPFO। ଏଣିକି PF ଖାତାରୁ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ। ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର। EPFର ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ସର୍ବନିମ୍ନ 25% ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସହଜରେ 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ CBDର ବୈଠକ ପରେ EPFO ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟେବୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁ ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ? ଏହି ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025-2027 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ 55.56%ରୁ 61.90%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ
टीम इंडिया 7 विकेट विजयी होती। यही विजय सहित भारत यार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्थिति में 12 पॉइंट जोड़ी, जहां यार मोट पॉइंट संख्या 40 ରୁ 52 को नहीं। यही विजय सहित भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 पॉइंट टेबुल तृतीय स्थान में रही, किंतु यार पॉइंट प्रतिशत 55.56% रु 61.90% को वृद्धि पाई। परवर्ती खबर, ओडिया छात्री गणबलात्कार घटना, बॉयफ्रेंड को गिरफ्त कला पुलिस। से ही दिन ही पश्चिमबंग में ओडिया डाक्तरी छात्री को गणबलात्कार घटना में पीड़िता बॉयफ्रेंड को गिरफ्त कर दुर्गापुर पुलिस। कैंपस बाहर को नेबापी से ही दिन बॉयफ्रेंड युवती को प्रवर्तित अभियोग में गिरफ्त होती। तेबे आसंता काली बुधवार बॉयफ्रेंड को कोर्ट चालान कर एने आसानसोल दुर्गापुर कमिशनरेट पुलिस पक्षर सूचना मिली। सूचना था कि बॉयफ्रेंड को मिसाई उक्त घटना वर्तमान सुधा 6 जन को गिरफ्त कर सारा। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।